Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in previous session, we had a discussion regarding the various information related to the merchant banker and the duties and the guidelines, and also the criteria to be required to be fulfilled by the merchant banker to registration with the SEBI. Okay. So now in this session, we are going to deal with the stock and commodity market intermediaries. Let me discuss who are the market intermediaries, that is the stock and commodity market intermediaries yaru anta helbiಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ discussion ಮಾಡೋಣ. Okay, see, generally the stock and commodity market participants and the intermediaries are the stock brokers and the stock dealers and authorized or registered representatives of the stock market and merchant bankers. So merchant bankers ಬಗ್ಗೆ in detail ಆಗಿ ನಾವು discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ previous session ಅಲ್ಲಿ, and the asset management companies and trustees and the credit rating agencies. So ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯರೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ರೋಲ್ಸ್ ನ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್. Okay, so broker and takshana in case of stock market, okay, here the stock broker is a person whose job is and whose responsibility is to buy and sell the stocks. Definitely stock market alli broker idare anta heladre they are completely related to the and they gives the guidelines and suggestions and recommendations towards the buying and selling of the stock and commodities in the stock and commodity markets, isn't it? See, here's the stock broker, and the stock broker is a person whose job is a responsibility or whose job is a buy or sell the stocks and shares or securities for the people who want to invest the money. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಪ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಒಸ್ವಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಝೀರೋದಾ, 5 ಪೈಸಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನೋನ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೋಕರಿಂಗ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ different portfolio securities in case of through or via upstock broker app. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. So in case, so I am ready to invest in the shares and securities, but it is not possible to directly invest in the stock market. So through or via stock broker applications only or via stock brokers only we are going to invest. Okay, it is possible to invest. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ICICI direct.com and HDFC securities app and Kotak securities of Sheikh Khan, Motilal Oswal and angel broking, Edelweiss. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋದಾ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕ್, 5 ಪೈಸಾ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಸ್ಯಾಮ್ಕೋ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there is a reason, because the roles and responsibilities and the context related to the full service brokers and the discount brokers are different from one to another. Then what is the full service brokers? ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ full service brokers offers a wide range of add-ons in addition to the trading at the stock exchanges. Trading ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ helping you the buy and sell shares. And also these full service brokers offer a wide range of products including mutual funds agli ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಡ್-ಆನ್ಸ್. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಡ್-ಆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್, ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಸೊ ಇವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. Okay, unlike a full service broker, but they will be going to help towards the buying and selling of the securities at a reduced and the small amount of commission compared to the full service broker. So ಅದರಿಂದ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 299 ಅಥವಾ 200 ಅಥವಾ 199 ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 199 rupees ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗೆ 20 rupees ಕಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್. ಸೊ ಇವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಡೀಲರ್. ಸೊ ಡೀಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ಬುಲ್, ಬಿಯರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಜಾಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಗ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ದ ಡೀಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, they are very important for the stock and commodity market dealings, because the dealer make markets in securities and underwrite securities and also provide the investment services to the investors. So investors ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ರೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೀಲರ್ಸ್. Okay, because the different dealers have the different perceptions based on the condition of the stock and commodity market, and the one of the important goal of the dealer is to seek the profit from the spread between the ask and bid prices. Okay, so ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. They are going to seek the profit from the spread between the ask and the bid prices. Okay, so risk irutte illa anta heladakkagoದಿಲ್ಲ. So based on this perception, the different dealers will be going to make profit out of it. Okay, by analyzing the ask and bid prices. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಬಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವ ತರ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಡೀಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿ ದ ಬಿಯರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೀಲರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಯರ್ a bear type of dealer always expect the price to fall. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೀಲರ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೀಲರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಫಾಲ್. ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಬಿಯರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೀಲರ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಮ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವರು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಬಿಯರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ or ಬಿಯರ್ ಡೀಲರ್ in case of stock market, they are going to expect the always the price will be going to fall. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಡೀಲರ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ
the little glance about the bear in stock market. The bear type of dealer always expect the price to be fall or price to be fall, and a bear type of dealer is most likely to sell the shares without having them in the demat account. So with demat account ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರು shares na sell ಮಾಡ್ತಾರೆ and buys the shares when the price of the security falls. So ಯಾವಾಗ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, because they are expecting that the price to be fall. ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಬೈ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬುಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬುಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೀಲರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಬುಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೀಲರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬೈ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ದಿ securities at a lower price in the same market and sell in the same market at higher price. Okay, so on the arbitrage process illi include agutte atwa applicable agutte. So similarly in case of bull in stock market, a bull type of dealer is the most likely to buy the securities atwa shares na at a low price and sell the securities at a higher price. Kadame ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬುಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಬುಲ್ ಡೀಲರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾಬರ್ ಇನ್ ದ share market. So ಏನ್ ಜಾಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ there is a slight difference between these stock dealers, but you have to perfect in the terms. Okay, so it is very very important for your competitive exams too. Okay, let me discuss that is a jobber in the stock market ಅಥವಾ share market. ಏನು ಅಥವಾ ಯಾರು ಈ ತರ ಜಾಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಜಾಬರ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೀಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೀಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಶೇರ್ಸ್ ಹೂ ಬೈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು resell them at a profit very quickly. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ he or she will be going to resell them at a profit. ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಇವರು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ is already buy that will be definitely resell at a future point of time. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರ್ನ ನಾವು ಜಾಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಜಾಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ಜಾಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. he will be going to buy the stocks only to resell the same stock at a higher or profit with very quick manner. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೈ ಮಾಡಿ ರೀಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಜಾಬರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಜಾಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಜಾಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಈ ತರ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೀಲರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿಗ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಈ ಪಿಗ್ ಇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪಿಗ್ or pigs are the high risk investors looking for one profitable opportunity. But Markovich portfolio theory ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, don't put all your eggs or all eggs in your basket ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if loss from the one basket will recover from the another basket with the returns or profit. ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಹೊಡೆದೋದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಒಂದೇ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಗ್ಸ್ನು ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಗ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ
ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರ್ನ ಪಿಗ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇವರು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಯಾರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ who buys the large amount of shares. So ಯಾರು large amount of shares ನ ತಗೊಳ್ತಾರೋ, in case of initial new public offering ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾರು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ರೈಸ್ ಅಪಾನ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟಾಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ they are the very very important dealers in the stock market. So just read out and glance. Okay, another ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಹೂ ಈಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಟು ಬೈ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರ್ನ ನಾವು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆತರ ಅವ್ರೆಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಹೂ ಈಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಟು ಬೈ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ and is sponsored by the firm registered with the Financial Industry Regulatory Authority. So ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so more commonly known as the stock brokers. So I told no, so they are similar to the stock brokers. Okay, so ಇವರು another part ಅಥವಾ another intermediary in the stock and commodity market ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Next, the asset management company. The name only indicate this concept, that is the management related to the particular property or assets of the company ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. See, when we talk about the asset and asset management company, see, the asset management company refers to the company which performs the work of the management of the various funds of its clients and the financial market or in the financial market. So ಯಾವ್ದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿನ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಈ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಾವು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು provide the services for us, right? Because they are going to charge. ಈ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ನ
ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದ ಫೀಸ್ in order to manage the assets properly. So ಈ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ intermediary in case of stock and commodity market. So next ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ that is a trustee or trustees. So ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is also the name only indicates here the trustees, the person having the legal ownership. So ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಲೀಗಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ relationship with these trustees. Okay, so this is required by the law, so statute, to manage and distribute the services. Okay, in accordance with the instructions specified in the trust agreement. So trust act ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರ್ನ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್